ਅੱਜ मैं आप जी दे नाल एक बहुत ही खास प्रभु दे वचन दे नाल शुरुआत करांगा। किन्ने भैन भरा हन जेड़े अपने जीवन विच प्रभु दियां होर बरकतां नूं प्राप्त करना चाहुंदे आ। कोई है जिहड़ा प्रभु दियां बरकतां नूं प्राप्त करना चाहुंदा? गुड। ते पंजाबी दा एक अखाण है, जीवे आसा ते मरे। चंगी गल है, आस रखी है तुसीं। और मैं प्रभु दे वचन दे राही आप जी दे नाल गल करांगा। और जिन्हां ने आस रखी है जरूर प्रभु उन्हां दी आस नूं पूरा करनगे। पवित्र बाइबल दे पवित्र वचनां दे अनुसार मैं इस चीज़ की भाल कर रहा सा भी किस तरीके दे नाल प्रभु दे लोग होर बरकत पा सकते हैं। लोड़वंद किद्दां प्रभु दी आशीष नूं लै सकते हैं। ते एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर आ। बहुत वारी असीं इस नूं किसी होर अख नाल देखदे हां। कोई भी चीज़ है जे असीं उस दा वाधा करना, मान लो कणक ही है साडे कोल 4 बोरियां कणक दियां ने। जे असीं इन्हां नूं खेत विच बीज दिंदे हां ते कई बोरियां असीं उत्थों प्राप्त करदे हां। एक सिद्धांत है, सानू पहला बीजना पैंदा, जदों असीं बीजदे हां फिर असीं उहदे तों कई गुणा प्राप्ति करते हाँ। अज पवित्र बाइबल दे कई हिस्सों दे विच अज आपां सैर करनी है। मैं थोड़ा जिहा एक्चुअली माहौल तैयार कर रहा, क्योंकि बहुत वारी असीं स्टेज ते चढ़ के चढ़दे सारी असीं परमेश्वर दे वचन दे मकाशवे दे नाल भर जांदे हां ते लगातार निरंतर असीं बड़ी स्पीड नाल प्रभु दे वचन नूं उच्चारण करदे हां। मेरा भी यही हमेशा विचार है, जब पवित्र आत्मा जोर मारे उदों बोलना चाहिए, क्योंकि मनुख का जोर रब के जोर के सामने कोई भी अहमियत नहीं रखता। सो आओ मेरे नाल एक बार अपना सज्जा हाथ उठाओ, अखां नूं बंद कर लो। बड़े ही गंभीरता दे नाल तुसीं आप प्रभु दे कोलों मंगो कि प्रभु वो वचन दिओ जिहड़ा साडे जीवन की तरक्की दे लई होवे। स्वर्गीय पिता जी धन्नवाद। स्वर्गीय पिता जी वो कलाम दिओ जिहड़े कलाम दे नाल तेरे कलीसिया दे लोकां दी तरक्की होवे। साडी बेनती सुनो, यीशु मसीह जी दे नाम च मंगदे हां। हालेलुया हालेलुया। इत्थे एक बहुत ही पुरातन घटना है। लगभग 6000 साल पुराना इतिहास ते तकरीबन 2020 साल पुराना इतिहास आपस दे विच किते ना किते अज मैनूं टकराउंदे नज़र आउंदे ने।
बाइबल का पहला हिस्सा न्यू टैस्टामेंट, जिन्हों हुण असीं पहल के आधार पर पढ़ते हैं। असल दे विच बाइबल का पहला हिस्सा ओल्ड टैस्टामेंट मन्निया जाता है ते न्यू टैस्टामेंट उसका दूजा हिस्सा मन्निया जाता। मैं इस इतिहास की गल कर रहा सी। एक परमेश्वर के द्वारा चुनिया होया बंदा चार राजियां नूं हरा के वापस आ रहा सी। रास्ते विच ही उसनूं शलेम दा राजा मलक सदक उसनूं की कह रहा है। मलक सदक अज इत्थे अब्राहम दे नाल गल कर रहा है। उत्पत्ति दा अध्याय 14 नंबर अते उसकी 20 नंबर आयत है। जे थाड़े कोल बाइबल है तुसीं अपना बाइबल खोल सकते हैं। सो अज मैं पूछना चाहना, जिन्हां दे कोल बाइबल है अपना बाइबल उच्चा करो। जिन्हां दे कोल बाइबल है अपना बाइबल उच्चा करो। बोलो, ये मेरा एक हथियार है जेड़ा मैनू हर जगह ते जित दिवाउंदा है, यीशु मसीह दे नाम विच, आमीन। जिन्हां ने बपतिस्मे लए आ पर बाइबल कोल नहीं है, हाथ खड़ा करो। जिन्हां ने बपतिस्मे लए आ पढ़नी आउंदी है पर बाइबल नहीं हैगी, हाथ खड़े करो। उच्चा हाथ खड़ा करना भाई, उच्चा। मेरी आप जी ने बहुत ही निम्रता ना बेनती है, बाइबल खरीदो, बाइबल लेके आओ। बाइबल बोलो जी, ते बाइबल लेके आओ। ये हथियार है, जे तुसी चलाउणा ना सिक्ख्या ते तुसी लड़ाइयां विच जित किवें पाओगे, क्योंकि ये शब्द है जिहड़े सानू जित दिवाउंदे आ। बोलो सतगुरु यीशु दे नाम दी जय। अज मैं गल आप जी दे नाल दसवंध दी करनी है। कई बारी सानू इदां लगदा है बई दसवंध देना क्यों जरूरी है। मैं ये दसना दसवंध दी बरकत की है, कि बाइबल दे नाल दसवंध दा कोई लैण देण है, और जेड़ा दसवंध है कित्थे देना है, ते दसवंध देण वेले मन किदां दा चाहीदा, ते दसवंध देना किन्ना है, ते दसवंध दा हकदार कौन है। ये सारियां गल्लां मैं थानू 30 मिनट विच दिखाने की कोशिश करनी। बड़े ध्यान नाल आप जी ने सुनना। कई बारी सानू इवें लगदा है, क्योंकि नवे साल की आरंभता है, और मैं प्रार्थना कर रहा सा कि प्रभु लोकां दीयां नीड्स जिहड़ियां ने वो पूरियां किस तरह हो सकदियां ने। और पवित्र आत्मा जी ने मैनू एक बहुत ही खास चैप्टर दिता, जिहदे राही मैं ये सिक्ख्या कि साडियां जरूरतां इस करके पूरियां नहीं होंदियां क्योंकि असीं ईमानदार नहीं गे, प्रभु दे नाल वफादार नहीं गे, क्योंकि वो ईमानदार ते वफादारां दे घाटे हमेशा पूरे करने वाला परमेश्वर है। धोखेबाज लोकां दे नाल वो कदे भी अपनी ईमानदारी दी सांझ नहीं पाउंदा, पर ईमानदारां नाल वो कदे भी धोखेबाजां नूं धोखा नहीं करन दिंदा। अज कई बार असीं ये कहने साडे नाल धोखा हो गया, सानू लुट के लै गए, साडा नुकसान हो गया, साडी कंपनी भज गई, मेरे पैसे डुब गए, मेरा सोना गवाच गया। मैं सारियां चीज़ां दे उत्ते स्टडी कीती है भी ये सब कुछ एक विश्वासी दे नाल जदों हुंदा है, ਉਹਦਾ मेन कारण की है, ਉਹਦਾ मेन रीजन की है। दसवंध दी बरकत आदमी नूं एक्स्ट्रा धनी बनाउंदी है। दसवंध दी बरकत आदमी नूं एक्स्ट्रा धनी बनाउंदी है। मतलब ਜਿਹੜੇ धन विच तुसीं गुजारा करदे हो ते जिहड़ा दसवंध है वो थानू उहदे तो भी एक्स्ट्रा बरकत विच लैके जांदा है। उदाहरण के तौर पे जे तुसीं होंडाई दी गड्डी वरतदे हो ते
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਵਿਰਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ। ਦੂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗੀ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਰਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जिद्दां हवा पानी ते रोशनी जिस कैटागरी विच आउंदे ने उसे कैटागरी विच साडा दसवंध आउंदा है। पर असीं ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ जिन्हां ने बरकत तां पाई, पर जिहड़ी प्रभु दे हक दी चीज सी वो असीं नहीं पहुंचा सकते। ध्यान रखियो, जिहड़ा खाना पहलवान खांदे ने साधारण व्यक्ति नहीं खा सकते, और जो परमेश्वर दा हक है वो सानू नहीं पचना। ध्यान रखियो, वो उत्थे जाना चाहिए जिथे वास्ते आया है। हुण किड्डी क वड्डी गल है जे असीं सोचीए, जे मैं 10 रुपए कमाए आ ते 1 रुपया मैं प्रभु दे घर देना, यह किड्डा औखा काम है। पर यह भी एक सखाला काम भी सानू एडा औखा लगदा है। क्यों औखा लगदा है? क्योंकि जिहड़ियां बरकतां ने वो सानू संसारिक दिमाग दे नाल, संसारिक सोच नाल नहीं हुण मिलणियां। सानू असीं रूहानी बन गए हैं, असीं रूहानीयत विच रह के तां ही उन्हां चीज़ां उत्ते फतेह पा सकते हैं, रूहानी हुक्मां नूं पूरा करके। जिहड़े दसवंध खांदे ने, बाणी कहंदी वो सारे ठग ने। हुण मैनू नहीं पता इत्थे किन्ने बैठे आ ठग, ते मैनू इदां लगदा जे मैं ज्यादा गल ना करा, 99 बंदे 100 चों 99 बंदे इत्थे ठग बैठे आ ते कहंदे असीं धर्मी आ करके। कई दसवंध दिंदे आ पर अपनी मर्जी नाल। ना ना ना, अपनी मर्जी नाल नहीं उन्हें लेना। उन्हें अपनी मर्जी 10 पिछे उन्हें एक लेना, चाहे 10 रुपये आ, चाहे 10,000 आ, चाहे 10 लाख आ, चाहे 10 करोड़ आ, चाहे 10 अरब आ। वो कहंदा एक मेरा। हुण तुहाडी मर्जी है, जे 10 च फसे रहना तो एक खाई जाओ, जे 10,000 चाहना तो एक देन ला पो 10,000 च आ जाओगे, फिर 1000 देन ला पियो 10 लाख च आ जाओगे। कैलकुलेशन है ना। असी भी इदा ही करते हैं, पहला बंदियां नूं परखते हैं भी बंदा परखो ईमानदार है। जे ईमानदार है पहला एक काम ते इंचार्ज, जे ईमानदार है फिर दूजे काम ते भी इंचार्ज, जे उच्च भी ईमानदार है फिर तीजे काम ते भी ईमानदार, उच्च भी इंचार्ज, जे उच्च भी इंचार्ज फिर सारे घर ते असीं उहनूं मालक बनाने, कुंजियां भी उहनूं दे दिंदे, परवाह नहीं करते भी तू मालक वांगू रहना। पर जे ठग होवे, असीं जिहड़ी कुंजी दित्ती हुंदी वो भी लै लईदी वापस, फिर उहनूं कहीदा तू घर ना बनना, हवेली च तेरी रोटी आऊगी काका, क्योंकि वो डंगरां वाले काम करदा, फिर असीं कहने डंगरां च ही रखो इहनूं। अज जिहड़ा मेरा प्रचार है, प्रचार नहीं है, असल दे विच टीचिंग है। और मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं आप जी नूं बड़ी बरीकी दे नाल इस गल दे उत्ते चानना पावां। बहुत सारे ने जिहड़े परमेश्वर दे वचन दी अणआग्याकारी करके अपने उत्ते सराफ प्राप्त करते हैं। धर्मी वही है जो परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर नूं दिंदा है ते अपना हिस्सा आप खांदा है। पर इत्थे तां अपना भी चलण दे, परमेश्वर का भी चलण दे, चोरी करके भी चलण दे, ठगी मार के भी आउण दे, झूठ बोल के भी आउण दे, सरदा फे नहीं, सरदा फे नहीं।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਿਓ, 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਾਵਤਾਂ 3 ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤਾਂ 3 ਉਹਦੀ 9 ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫਟਾਫਟ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਨਾਲ? ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਤੀਜਾ? ਪਹਿਲਾ ਫਲ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁੱਛਾ ਤੋੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਬੋਲੋ, ਹੈਕਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਠੱਗ ਆ, ਠੱਗ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਹਾਵਤਾਂ 3 ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਲ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ 10 ਸੀ, 9 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਲੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੜਾਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਝਰੂੰਡ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬੋਲੋ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲੋੜਕੂ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੱਤੇ ਚੋਂ ਤੋੜਦੇ ਤੋੜਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਫਿਰ? ਬੋਲੋ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਅਮੀਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅੱਖ ਲਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਈ, ਇਹਨੇ ਜੇ 2 ਚੱਕ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਦੇਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀ? ਫਿਰ
ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਬੀਜ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਨਾ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਰਦਾ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਨਣੀਆਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ। ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 14 ਤੇ 20 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਪਰਖ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ 20 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ 4 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਲਕ ਸਦਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰਾ। ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ 4 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਰਪਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦਸਵੰਧ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ 18 ਉਹਦੀ 12 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ।
जद तक असी बदलते नहीं, जिन्नियां मर्जी नौकरियां लभो, जिन्नियां मर्जी वड्डियां पोस्टां ते काम करो, थानू आनंद ते बरकत पा नहीं सकते तुसी जेड़ा आनंद ते बरकत तुसी प्रभु दे नाल वफादार बन के पांदे हो। लूका 18 ते ओदी 12 विच देखो की लिखिया, पढ़िए जी पंजाबी दे विच। मैं साते विच 2 वारी वर्त रखदा हां। आ एक आदमी आ जेड़ा कहंदा भी मैं अपने आप नूं इत्थे दिखाउंदा आ भी मैं धर्मी आ, ते यह की गल करदा आ, कहंदा मैं 7 दिनां विच, 7 मतलब है 7 दिनां च कितनी वारी? 2 वारी की रखदा? वर्त रखदा। साडे विच कोई हैगा भैन भरा जिहड़ा हर हफ्ते वर्त रखदा? कोई है? सो आपां हुणे भी कोशिश करनी है, भावें अद्धे दिन दा रखो, पर 7 दिनां बाद एक वर्त ते अपना दसवंध पूरा देना। तुसी सोच नहीं सकते प्रभु तुहाडे लई किहड़े दरवाजे खोलण नूं तैयार आ। वर्त रखण दा मतलब की हुंदा है? सुनो, वर्त रखण दा मतलब भुखे रहना नहीं हुंदा। वर्त रखण दा मतलब हुंदा सारा फोकस प्रभु दे अभिषेक नूं प्राप्त करने लई लाउणा, डिस्कनैक्ट हो जाना टोटली, संसार दे नालों उन्ने घंटे नाल टुट जाना। कई बार मेरे वर्गे ने वर्त भी रखिया हुंदा ते सारी दिहाड़ी WhatsApp चलाउंदा रहिंदा ते शाम नूं रोटी खा के प्रार्थना करके भी मैं तां वर्त रखिया सी। इहो जिहे वर्त नहीं, टोटली डिस्कनैक्ट, बंद सारा कुछ, दरवाजा बंद, अंदर रहना ते दुआ करनी, उहदा अभिषेक नूं लैण दी कोशिश करदे रहना। दुनिया दी कोई भी ताकत तुहानू ते तुहाडीआं बरकतां नूं चुरा नहीं सकदी। जदों असीं उहनां लई डोर खोलदे हां, दरवाजा खोलदे हां, फिर ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਡਾਊਨ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਝੁਕਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈ ਲਏ, ਬਰਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ 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 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। पादरी नूं भी हुण इदां देखदे आ जिद्दां पादरी उन्हां दा नौकर आ। होया की? हौली हौली 5-7 सालां बाद घर विच इन्नी बेतफाकियां पै गईयां, एक डंग दी रोटी भी उन्हां लोकां नूं नसीब नहीं हुंदी। हुण मैं इहो जिहे लोकां नूं भी जाणदा करके प्रभु नूं भुल गए, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜਾਈ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। तो आओ आप देखते हैं प्रभु का कलाम इनू की कहता है। हाँ जी, पढ़ो जरा 4 आयत। हज़ाई 1166, जिन्हों को किंग जेम्स दी बाइबल है 1166,
1166 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੜੋ ਜੀ। ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਚਮਕਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਥਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਮਾਰੂਗੇ, ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਮੰਮੀ ਮਾਰੂਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਘਮਾਉਨੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ 10,000 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਰੰਗ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਹਜੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੋੜਿਆ, ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਧੋਵੋ ਮੇਰੀ ਕੰਧ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਨੋਬਡੀ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਐਤਵਾਰ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਕਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਦਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕੀਏ ਉੱਥੇ, ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ। ਹਾਂ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਢੀਠ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਲਮਟੀਂਗ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਬਿੰਗੀ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਚਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੱਠੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਕਰ। ਫਸ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ। ਆਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰ ਥੋੜਾ ਖਟਿਆ। ਹਾਂ, ਖੱਟਿਆ ਥੋੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਹਾਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਾਲੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਾਣੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ, ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੱਪਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।
पर जिन्ने मर्जी पुट्ठे दई जावे, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पुट्ठा गेड़ा आना चाहिए हुण यीशु मसीह के नां च। हुण सीधे गेड़ियां ते चलना आपां इस साल, और ऐसे ही साल विच तुसीं उन्नी बरकत पाओगे जिन्नी तुसीं पिछले 7 सालां च नहीं पाई। पर बरकत उन्हें देनी किहनूं आ? बोलो हुण, बोलो ईमानदारां नूं। किहनूं देनी आ? ईमानदारां नूं बरकत दिंदा है वो। असीं इनाम किहनूं दिंदे आ? बई आ बंदा तां बहुत ईमानदार है, असीं अपने घरां विच भी दिंदे आ। ईमानदार बंदे जिहड़े साडे हुंदे ना, असीं कहने आ, जे कोई साडे रिश्तेदार आए, असीं कहने आ बंदा ते साडा बहुत ईमानदार है जी, कक्कू इधर आ बई, समझदे मेरी गल? फिर असीं उहनूं दिखाउने आ ਇਹ ਬਹੁਤ ईमानदार बंदा। अगली गल सुनो ध्यान नाल। हाँ जी। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, मजदूर मतलब कि मेहनत। दसो किहड़ा बंदा इत्थे मेहनत नहीं करता? सारे मेहनत करते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिसमैन है, कोई वकील है, कोई खेत च काम करता, कोई रोड ते काम करता, हर बंदा, कोई दुकानदार है, सारे काम करते हो बई? एक बार हाथ लाओ जेडे काम करते हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ, ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਛੇਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਦਾ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਮੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਜੋਰੀ ਥੱਲੇ ਮੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੋਰੀ ਥਾਣੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਥੈਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਗੀ ਜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਆ ਟੇਢੀ ਜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸੂਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੜ ਜਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਚਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜੋ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੜੋ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜੋ, ਕੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਲੱਕੜੀ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜੋ, ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸੁਰਾਖ, ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ,
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਏ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਨੀਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਫੇਰ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਲਾਸ ਤੇ ਫੁਰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਨਿਭਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰੇਲ ਰੋਕੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ? ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਹੈਲੋ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਹੈਨਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਇਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਜਰਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅਟਲ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਟਲ ਆ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਤਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅੱਗੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੋ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ, ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਦਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਆ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜਨ 'ਚ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜੂ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ, ਝੁਕੋ, ਆਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜੀਏ? ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੜੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜੋ। ਮੁੜਿਓ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ? ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗੂਗਾ? ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਹੈਲੋ, ਸਾਰੇ ਠੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਮੋਰੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਆਏ ਹਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗੂਗਾ? ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਰਕੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਬੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਪਛਤਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜੋ ਜਰਾ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਠੱਗ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ? ਦਸਵੰਧਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਕਿੱਥੇ ਠੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਬਈ? ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਠੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸੁਣ ਫੇ ਕਿੱਥੇ ਠੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਦਸਵੰਧਾਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ। ਦਸਵੰਧਾਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਵੰਧਾਂ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ, ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 10 ਚਮਚੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਆ, 1 ਚਮਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋਲੋ, ਹੈਕਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਕਲ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜੇਵਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਹਲਵਾਈ ਲੱਭਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਰਿੰਨਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਚਮਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਣ ਦੇਣੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਔਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 11:30 ਵਜੇ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਐਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਢਿੱਲੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੜ ਜਾ ਪਰਤਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰੀ 1 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ
एक ना असीं आयत पढ़ते हुन्ने आ भी वो कहता मैं तेनों इन्नी बरकत दूंगा तेरे को रखण लई भी। हुण ये चीज़ां असीं सारे ही सोचते हैं भी सानू इन्ना मिलना रखण लई थां नहीं होना, इन्ना मिलना रखण लई थां नहीं होना। प्रार्थना करदिआं नूं भी 2-2 साल हो गए पर ईमानदार नहीं बने, वफादार नहीं होए। इसलिए असी वफादार बनना है। अगली गल, सेना दा यहोवा आखदा है, कहंदा सेना दा यहोवा इदां कहंदा आ कि मैं तुहाडे लई आकाश दीयां खिड़कियां खोलदा हां। वाओ वाओ, किहड़ियां खिड़कियां? आकाश दियां। कई कई थावां ते अखर आउंदा स्वर्ग दियां। स्वर्ग दियां खिड़कियां खोलना चाहुंदा है परमेश्वर। तुसी चाहुंदे हो प्रभु स्वर्ग दियां खिड़कियां खोल देण? हेलो, वाओ, फिर की बनना पैना? सच्ची सच्ची दस्यो किन्ने जाने ईमानदार बनने वास्ते मन तैयार करते आ ठग सी सारे ही। पादरी थोड़ा ज्यादा ही सच बोली जाता। सारिਆਂ ਦੇ लगभग हथ खड़े सी, मैं हैरान हो गया। गलती ना निकल गया मेरे मूँह चो, मैं नहीं तुहानू ठग कहंदा। तुसीं तां बहुत चंगे आ, तुसीं बहुत मिठे आ, तुसीं बहुत ईमानदार आ, बहुत चंगे आ तुसीं। पढ़ो जरा की लिखा, आयत क्लोज करते हैं आप। हाँ जी, कि मैं तुहाडे लिए आकाश दीयां खिड़कियां परमेश्वर स्वर्ग दीयां खिड़कियां खोलना चाहते हैं किहनां लई? एवें तुहाडे लई, ईमानदारां लई। परमेश्वर बोलो स्वर्ग दीयां खिड़कियां खोलना चाहते हैं किहनां लई? हाँ, आज पिछे बैठे जी कहंदे साडे लई। ईमानदारां लई। किहनां लई? किन्ने ईमानदार बन जाणगे हुण? पहला नहीं सीगे, सच्ची दस्सिओ हुण, है ना? किते ना किते इत्थे आके मैं चुप कर जाना, मेरे तो गां गल नहीं हुंदी। तुहाडा हिसाब किताब जिहा देख के मेरा अपना खराब हो जांदा। देखो एक ना बहुत खास गल है, आप जी सुनो ध्यान नाल। जेड़ा परमेश्वर जी ने सानू ये मौका दिता ना, ये दुनिया के बहुत सारे लोगों को नहीं दिता गया। असी सिर्फ चंगियाई पाउण तो बाद, बपतिस्मा लैण तो बाद साडा फर्ज नहीं पूरा हो जाता। ये साडा टेस्ट आ भी असी हर थां ही प्रभु दे नाल वफादार बन के दिखाना हुंदा। और हर थां ही असी उन्हां वफादार बनना आ। साडा टेस्ट आ है प्रभु दे किंगडम विच जाण वास्ते। एक बार सेवादारां दी गल मैं लग्या कन। एक बार एक परिवार आ, वो मेरे को मिलन आया तो मैं उन्होंने पूछ लिया, वैसे ही सह सुहाई पूछ लिया। मैं कहा बई सारिਆਂ ने बिल्डिंग दे लई अपने अपने दान देते, तुसी देता? हाँ जी, नहीं दिता नहीं है नहीं। तो मैं कहा कोई गल नहीं, आप दुआ करनी, फिर भी तुसी घबराओ ना, थानू प्रभु ने मौका दे देना, थाडे को भी देण नू हो जाना। नहीं ठीक है, खुश हो गए। महीने के बाद वो आ गए मुंडे नू नाल लैके, मैनू कहंदे जी प्रार्थना कर दिओ, इन्हें बाहर जाना। मैं कहा कित्थे? कहंदे ए चलिया अमरीका नूं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा किद्दां चलिया? कहंदे एजेंट लैके चलिया। मैं कहा किन्ने पैसे? कहंदे 25 लाख।
ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 25,000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ 25,000 ਦਾ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਟਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚਰਚ ਦੀ ਅੰਡਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਫੇ ਜੀਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੁਕੋ ਲੋ, ਛੁਪਾ ਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਛੁਪਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਦੁਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਭਰਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਭਰਾਵਾਂ। ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਪਾ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੀਂਹ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਪਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਉਣਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆ ਲੈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਚੱਲ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਚੱਲ ਆ ਲੈ ਟਰੰਕ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਆ ਲੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਭਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਬਈ, ਆ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਭਰਾਵਾਂ। ਬਰਕਤ ਭਰਾਵਾਂ, ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਭਰਾਵਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਭਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਗੁਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਬਈ ਬਰਕਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਡ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਨੇ, ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲ ਗਣਾਉਣੀ, ਨਾਲੇ ਸੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਗਿਲ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਜਹਾਜ਼, ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਬਣਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਫਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੇ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾ ਲਾ। ਖਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨੌ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਸ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਉਣਾ। ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਰੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਨ, ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 018 22 516 777।